پہلا موقع ہے جہاں اسلام کی خاطر مسلمانوں کی مدد اور نصرت کے لیے اللہ نے آسمان سے فرشتے بھیجے تھے۔ قرآن کریم کی ایک آیت جس میں 3000 فرشتوں کا ذکر ہے، دوسری آیت جس میں 5000 فرشتوں کا ذکر ہے، اللہ نے میدان جنگ میں اتارے۔ بعض روایات میں فرشتے لڑے بھی ہیں اور بعض روایات میں لڑے نہیں، صرف مسلمانوں کو ہمت اور مسلمانوں کو تبکی دی، اور مسلمان ایسے لڑے کہ اس میں بڑے بڑے کافر، بڑے بڑے سردار، جس میں ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، امیہ بن خلف ہے، اور ایسے ایسے لوگ جو ہے وہ جہنم واصل ہو گئے، اور اللہ نے اسلام کو پہلی فتح عطا فرمائی۔ جنگ بدر آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں زندہ ہے اور سبق دیتا ہے ہمیں کہ اگر ہمارے اندر ایمانی جذبات ہے، ہمارے اندر تعلق مع اللہ ہے، تو کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، تعداد میں کم صحیح، گنتی میں کم صحیح، لیکن جب اللہ کا تعلق موجود ہے، اللہ سے مانگنا موجود ہے، اور ایمانی جذبات اور ایمانی اوصاف سے مسلمان لیس اور مزین ہے، تو اللہ کی مدد اور نصرت ہر وقت مسلمان کے ساتھ ہے۔ آج اگر ہم اللہ کی مدد اور نصرت سے دور ہو گئے تو ہمیں اپنے اعمال پر خود غور کرنا چاہیے، ہمیں اپنے اوصاف جو ایمانی اوصاف ہے اس پر خود غور کرنا چاہیے کہ میرے اندر کتنی کمی آ گئی اور کتنا میں ایمانی اوصاف سے اور اسلامی عادات سے دور ہو چکا ہوں۔ وہ بظاہر کوئی لڑائی نہیں تھی، اب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ایک چھوٹے سارے جماعت جو اخیر میں جا کر 313 کی عدد کو پہنچے، ابو سفیان کے قافلے کا پیچھا کرنے گئے تھے، لیکن معاملہ چلتے 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 اللہ نے فرمایا اذ یعدکم اللہ احدی الطائفتین انہا لکم۔ ربیب اپنے صحابہ سے پوچھ لینا، ادھر تجارتی قافلہ ہے اور ادھر سے 1000 کا لشکر مکہ سے ابو جہل کے سربراہی میں تیار ہو کے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، ادھر سے لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے۔ ہر ایک اعتبار سے مختلف تیاری ہوتی ہے، بندہ گھر سے لڑنے کے ارادے اور نیت سے جائے تو وہ اور انداز ہوتا ہے، پہ گئی لڑائی تو وہ انداز اور ہوتا ہے۔ صحابہ کرام لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے، لیکن اب صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت اتری وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ جب اللہ نے تم سے رائے لی کہ 2 گروہوں میں سے ایک قافلہ ہے اور ایک لشکر ہے، کس کا سامنا کرنا ہے، تو لازمی سی بات ہے نہتھا بندہ خالی ہاتھ 2 گھوڑے 70 اونٹ اور کوئی چند ایک تلواریں، تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ انہوں نے بھی یہی مطالبہ کیا ہوگا، چلو قافلے کے ساتھ ملاقات کر لیتے ہیں، کوئی مالی فائدہ بھی ہو جائے گا اور لڑنے سے بھی بچ جائیں گے۔ فرمان نہیں، میرا ارادہ یہ ہے کہ تم ٹکر لو اس لشکر سے جو لشکر لڑنے کے لیے آ رہا ہے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، آج اللہ اپنی طاقت سے اپنے کلمے کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور اس دن سے کفر کا زور ایسا ٹوٹا کہ پھر جب بھی سامنے آئے تو شکست ہی کھاتے گئے، شکست ہی کھاتے گئے، اور چند ایک سالوں میں اللہ نے پورے جزیرے عرب پر اسلام کو غلبہ نصیب فرمایا اور اسلام کا جھنڈا بلند ہوا۔ بڑے بڑے اس دن مارے گئے کافر، ابو جہل مارا گیا، عتبہ مارا گیا،
शैबा मारा गया। इधर से सहाबे किराम के अपने अपने जज्बात है, क्योंकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से लड़ाई के इरादे से नहीं निकले थे। बाहर जब गए, हालात सामने आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम से मशवरा किया, हमें क्या करना चाहिए। एक सहाबी उठते हैं, वो कहते हैं या रसूलल्लाह आप हुक्म दे, हम मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथियों की तरह नहीं जो आपको कहें आप और आपका खुदा जाकर लड़े और हम नहीं लड़ते, नहीं आप हुक्म दे, हम अपने घोड़ों को पानी और समंदर में भी दौड़ाएंगे। अब सल्लल्लाहु, ये अंसारी साहबी थे, अब सल्लल्लाहु मुहाजिर साहबी थे। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया राय दो, फिर फरमाया मशवरा दो। अंसारी साहबी उठे और उन्होंने बड़ी जबरदस्त तकरीर की, ऐसी तकरीर की कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंग अंग और रूआ रूआ खुश हो गया, क्योंकि अंसार के साथ मुआदा यही था कि तुम हमारा साथ दोगे मदीने के अंदर अंदर, ये तो मदीने से बाहर की बात है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहुंचे मैदान बदर में, कुफार पहले से पहुंच चुके हैं और जो अच्छी जगह थी रहने के लिए उस पर वो कब्जा भी कर चुके हैं। इधर मुसलमानों के लिए जो एक साइड पे जगह रह गई थी वो रेतला सा इलाका था, जहां पर चलना भी मुश्किल, जहां पर पानी का भी उतना खास इंतजाम नहीं था। अल्लाह ने दो काम किए उस रात, दो काम हुए। एक काम ये, अल्लाह ने आसमान से बारिश बरसाई, उस बारिश के जरिए जो रेतला इलाका था वो जम गया, पानी का भी इंतजाम हो गया, और जो मिट्टी वाला इलाका था वो कीचड़ बन गया, वहां पर चलना मुश्किल हो गया। और दूसरा, इस युगशीकुम अन्नास अमनतम मिन व युनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाइ माअन लियुत्हिरकुम बिही व युज़हिब अन्कुम रिज्ज़ शैतान व लियरबित अला कुलूबिकुम। सहाबे किराम पर अल्लाह ने ऊंघ तारी कर दी, नींद आ गई। हर सहाबी अपने अपनी जगह पर जाकर जो है वो यूं ऊंघ रहे हैं, और उस ऊंघ में अल्लाह ने उनको ये दिखाया कि ये तादाद में ज्यादा है और कुफार तादाद में कम है। एक जज्बा बना, ऐसे लड़े कि शाम तक 70 के करीब उनके जो है वो सरदार मारे गए, और ऐसे शिकस्त फाश उनको हुई कि वो दुनिया आज भी उसको याद रखती। ये वो बदर का दिन है जिसको यौमुल फुरकान कहा गया। दूसरा जो आज के दिन का वाकया है वो अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो उम्मुल मोमिनीन है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती बीवी है, अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब बीवी है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी है, तमाम के तमाम मुसलमानों की माँ है। वो आज एक सुन रहा था, एक बंदे को कहते हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला दिना जब बंदा अम्मा ना कहना ते जिस्म दिल ठंडक नहीं पहुंचता। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जिनकी अपने बहुत सारी खुसूसियात हैं, उनमें से चंद एक खुसूसियात बुखारी में मौजूद है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा ही है जिसका 3 दिन जिब्राइल रात ख्वाब में मुझे दिखाते रहे कि ये तुम्हारी बीवी बनने वाली, मुसलसल 3 दिन। यही हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है जो बगैर निकाह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम में आई। हजरत आयशा के अलावा बाकी जितने के जितने अज़वाज मुतहरात है, तमाम के तमाम बेवा या मुतल्लका थी जिनसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया। यही हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है, वो जो काजी पढ़ता है ना, तू है खातून जन्नत की माँ आयशा, तुझसा कहा। यही हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है जो इस उम्मत की खवातीन में से पहली खातून है जो हाफिजा बनी थी। यही हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है जिसने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के तमाम हुजूर के अहवाल, घर के तमाम दीनी मामलात, घर के घरेलू तमाम के तमाम अहकाम उम्मत तक पहुंचाए। तो यही आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है जिनसे 2200 से ज्यादा अहादीस मरवी है।
اور بعض روایات میں آتا ہے بڑی اچھی ہے، حکیم اور طبیبہ بھی تھی۔ حضور کے پاس کوئی باہر سے آتا نا، زاد المعاد